Hello students, welcome to this session of the fundamentals of information technology. In this session we are going to discuss about my computer, multitasking and the calculator feature available in Windows. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ there is a icon called my computer on the desktop in computer. It is used to view the disk drives and removable storage devices connected to the computers. When we discussed about icons, we told that my computer is a icon which is used to view the disk drives and removable storage devices connected to the computers. In this session we will see little deeper. It allows user to view folders, files and storage spaces available in hard drives and removable storage devices. See, all of us know that in computers we are going to store the files of any type. It may be audio files, it may be the word files, it may be the documents, it may be the video files. See, to view these folders and to organize and to arrange them, we can use the my computers. Primarily this lists the different hard drives or hard disk drives and the removable storage devices connected to your computers. You can see it on the screenshot. Yes, the space is seen. Usually hard disk drives are the logical partitions of hard disk for the efficient and convenience usage, because hard disk drives are in very large in memory, or it has a great memory in terms of GB, nowadays in terms of terabytes or TB. To manage it efficiently and conveniently so that user use it, these hard disk drives are or hard disks are divided or partitioned into the drives. See, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗಳಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೆಮೊರಿ ಸಾಧನ, ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. They are labeled using the alphabets, basically A, B, C. The convention is that ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, A ಮತ್ತು B used for floppy drives. Nowadays you can't even see that, but earlier the computers were running using floppy drives or floppy disk. At that time the first two letters A and B are used for or reserved for the floppy drives. Then C, D, E, like it used for the hard disk drives as well as removable disks. ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿ, ಇ, ಎಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ಸ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ನ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟ್ ದ ರಿಮೂವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೆಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ XYZ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಚುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ XYZ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ displays the storage area and the files folders stored in computers, it is better to know the storage structure. Storage structure ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಾಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
First, at the topmost level, the top level we have the drives, which are nothing but the partitions of hard disks. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ರಿಮೂವಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್. ದ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವ್ ಒಳಗೆ ಹಲವಾರು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಎ ಫೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. therefore one or more files are stored in a folder. Folder may contain sub folders also. ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಫೈಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. therefore my computer we are going to view the storage structure in this way. First it comes drives, next you have to open folders or subfolders, then next files. This is about the my computer and the storage structure. Next let us go to the multitasking. Now multitasking ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Multitasking ಅಂದರೆ ಏನು? What does it mean? It means executing or running two or more applications or programs simultaneously. ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ವೇಳೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಸಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮೇನ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ತುಂಬ ಬೆಲೆಬಾಳುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಭಾರಿ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಿ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಅದನ್ನು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷತೆ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ they were not multitasking because they confined to do only one task at a time. Multitasking was not supported, but later the Windows 3.0 version, the multitasking concept was introduced in Windows and it became very popular. ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು because at a time you could perform more than one task. ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರ ಏನು ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ಇನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ. ನೀವು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಯಾವಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. For example, you can work with Paint, listen music, copy files at a time, but user can interact with only one application at a time. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಕನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ಪೇಂಟು ಇದೆ, ಲಿಸನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದೆ, ಕಾಪಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅ ಲೈವ್ ಡೆಮೋ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಂಡೋಸ್. Now I am
opening desktop. First I will start with my computer. You can see the icon, click on that. Now this is the window which is my computer window or computer window in Windows 7. So you can see ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಇದು ಮೆಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ 3 ಇದೆ. Win 7 ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಲೇಬಲ್ CDE. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಿ ಇದು FGH ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿತ್ ರಿಮೂವಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನೀವು CD ಅಥವಾ DVD ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮೂಲಕ ಇರುವಂತಹ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವನ್ನು 3 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, CDE. Win 7 ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು Windows 7. ಆದ ಕಾರಣ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಿದೆ. ಏನು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಗೇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸಿ ದ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಲು ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಡಿ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಇ ಡ್ರೈವ್, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೈವ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ವರ್ಡ್ನ ಫೈಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ನೋಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಾತ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅದರೊಳಗೆ ಲೋಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿ ಡ್ರೈವ್, ಅದರೊಳಗೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫೈಲ್ಸ್. So this is the place location where we are currently working. See, ಈ ರೀತಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ವೆರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಡ್ರೈವ್, then open some folder and then you can see files or sub folders, whichever you want you can open and you can see the files. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೈಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈವಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ VLC. VLC ಪ್ಲೇಯರ್. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಸಿ ಪ್ಲೇ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಒನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. Next we will go once again, we will continue. I hope you understood both the my computer and the multitasking. Now let us go further. Calculator. One more thing in this session is calculator. See, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. See, calculator is a tool used to perform simple calculations such as additions, subtraction, multiplication and divisions. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ಅಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಇದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಗೋ ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ವ್ಯೂ ಮೆನುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ ಮೋಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೀಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಂಬರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೋಡ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೈ ಡೆಮೋ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆಮೋ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಿಕ್ ದ ವ್ಯೂ ಮೆನು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ operations like inverse functions or maybe some other trigonometric functions or other scientific calculations. Next you can go with even programmer mode. ನೀವು ಬೈನರಿ, ಹೆಕ್ಸಾ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್, ಟೈಪ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಡಾಟಾ. ನೀವು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ದು, ಡೇಟ್ಸ್. ನೀವು ಎರಡು ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. add or subtract dates. To open, go to view menu and then click date calculations. Under select date calculation you want, click the list, select that date and perform the calculations. Next one more feature is you have the calculation history in your calculator. Calculation history, so that after doing so many calculation, if you want to see what are the calculations you performed, you can open the calculator history. Calculation history keeps track of all the calculations that done in computer, it's a calculator, and in a session available. To open that, click view menu and then click history. Double click the calculation that you want to edit. You can do, you edit ಮಾಡಬಹುದು, enter the new values that you want to calculate and then press enter. ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಮೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಓಪನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೋ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ಆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್
accessories, and there you first item calculator is open. This is the basic calculator. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ವ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಈಗ ಎಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 85 ಪ್ಲಸ್ 78 ಈಕ್ವಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 56 ಮೈನಸ್ 23 ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ, ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಗ್ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಸೈನ್ 90 is equal to 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಕಾಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇಮ್ 90 I apply some cos 90 is 0. This is the way in which you can perform the scientific calculations. Even you can perform x square, ನೋಡಿ 5 x square is 25, or maybe factorial you can perform. 4 factorial is 24, fact of 4 is 20. This is the way in which you can perform the scientific calculations. Next you can open programmer. ಇದು ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ 0 to 64 ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ವಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 32 ಬಿಟ್ಸ್. ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ 16 ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ ಅಂದರೆ 8 ಬಿಟ್. ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಬೈನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಟ್ ಮೋಡ್. ನಾವು ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ಎವರ್ ಐ ಸಿ ಬೈಟ್ ಅದು ಬೈನರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 0 ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳಿದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ 1 and 0, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನ್ ನೋಡಿ. 1 0 0 ಬೈನರಿ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 4 ಪ್ಲಸ್ 1 0 0, ದಟ್ ಈಸ್ 4 plus 4 equal to 1 0 0 0 8. Can see that. See 1 0 into 1 0, 2 into 2 equal to 4. See in this way you can perform. Even you can perform the logical operations. Only I go with 1 not of 1. Again it is in 8 bits. Not of what in 8 bits is first 7 bits are 0 1 and the last bit is 1, because when I represent 1 in 8 bits it comes 0 0 0 0 0 0 1. See now it's see OR operation you can even perform. Can even see the OR operation. You can see 1 0 or 1 1 equal to 1 1. These are the binary calculations you can perform. Next we will go with the statistics. Statistics ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 10 at 10 at 10. ಇದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. 1 more 10 if I want, I can create the data set. Next here you can perform, see summation 40 and the mean 10. This is the statistics. See one more operations you have is performing the date calculations. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಡೇಟ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಎನಿ ಡೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಪಿಕರ್, ಡೇಟ್ ಪಿಕರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5/11/2021 2/14 2020. Calculate. See the difference in years, months, weeks is 1 year, 2 months, 3 weeks, 6 days. Difference in days is 452 days. This is the way you can perform the operations. Next one more is you can show the history also. Let me go with the some standard of scientific. Go with, I don't want the calculations. You can even perform unit conversion also. ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ these are the options you can perform in the calculators. See next edit options, no problem at all. This is what the way in which, or this is the way in which we can work with the calculators. I hope you understood. We'll come back to the presentation again. Yes, in this session we have studied the my computer with its meaning and storage structures, where we told drives, folders, files, and multitasking, the meaning performing more than one task at a time, and in Windows we can perform the multitasking, and we understood the calculator and its working with the different modes, as well as we computed the dates. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.